आज आम से व्यक्ति विषय कथा से वीरेन्द्र पात्र घर कुजंग पारादीप से कम करती पारादीप रे आईओसीएल कंट्राक्चुअल श्रमिक भाव में कम करती सी गोटे एजेन्सी अधीन चाकरी कम करती अनेक एजेन्सी कम कर मध्य प्रदेश एजेन्सी कम करे जेहेतु ये ओडिया लोक एवं यांकर टिके जगन्नाथ प्रति ममता अच्छी जगन्नाथ प्रति आग्रह अच्छी जगन्नाथ दर्शन कर इच्छा अच्छी किसी दिन माँ मरी जाते एणु जगन्नाथ मंदिर जापार नथिले पारिवारिक समस्या भीतर जड़ित हो 2-3 वर्ष जगन्नाथ मंदिर जापार ना कि सब इच्छा महाप्रभु को दर्शन करने संभव हो पारनी कार्य व्यस्तता जो पारिवारिक समस्या जो दिने से एमपी रोड एजेन्सी अधीन किसी पिला काम करते जगन्नाथ राम आ रवि आ भी अन्य पिला अच्छा से राम दिन आसिक आम ये वीरेन्द्र पात्र कहला से पिलाटी जे पुरी जावाक इच्छा मोर जगन्नाथ दर्शन करने या पाठ सत बाहरी पड़ा सी न चाहिए कौन जापर महाप्रभु चाहिए तो जीव ना डोरी लगे से पिलाटी बोका ही चाहिए कहला हाँ सत कथा यहाँ ना कौन सत कथा ना आम पूरा पूरी जावाई गोटे बोलेरो भड़ा करूँ भोर 5टा बेले जाक बाहर से बोलेरो को आडभांस देलु बोलेरो आसलानी दिन 11टा को आसला आम प्रोग्राम बातिल से दिन मन दुखर अच्छे जापारनु जे तुम टे साहय कर आम पूरी जीव आप दर्शन करूँ या इच्छा थिला ये बोधे महाप्रभु आउ गोटे लीला द्वारा कहले ये भी कहले हाँ ताल जा निष्पत्ति है जावाई जो जीवाई निष्पत्ति होगा वीरेन्द्र पात्र कौन कले बाड़े नड़िया गछ अच्छी गोटे नड़ियाटे बाड़े नड़िया तोड़ा होता नड़िया छड़ेकी नहीं ठाकुर नहीं थोइले पत्नी पचारे नड़िया नहीं थौच से कहला छुआ पत्नी कह पूरी जाऊ थोचु बोली से मुझे पत्नी जगन्नाथ प्राण ना तापर से जो राम रवि एम गोटे गाड़ी ठीक कले कहले शनिवार दिन उपरले बाहर रविवार अच्छी छुट्टी अच्छी दर्शन कर फेरवा से ही है बोलेरो ठीक है शनिवार दिन 5टा बेले समस्ते बाहर पारादीप ये जो नड़ियाटी बाड़ी तोड़ी से नड़ियाटी गोटे जरी भितर पूरे सागे धरती महाप्रभु बाड़े बोली कहीं बाड़े नड़िया प्रथम फल आगुरी जदि नड़िया के नहीं ना प्रथम थर भी नौ बाड़ी फल आग्रह सहित नौ गले पूरा जाई पहुँचला बेलू राति 10टा पाखापाखि है गुड़े बाट प्राय 200 पाखापाखि किलोमीटर पाखापाखि पूरे पहुँचला कौट रे खोजिले ये तो सब जगह युवक गुड़ाक समस्त श्रमिक लोक युवक लोक आ गाड़ी नहीं जा गोटे होटेल को रुटी फुटी खाइले खाई सारा कहले कौट रहा घर भड़ा रहा पड़ो ये गले कहले तुम घर कहीं खोज तुम एत लोक तो अच्छ तुम स्टेशन जाए रही जाओ कथा मन को पाइला ये समय चले स्टेशन को राति स्टेशन रहिले रहा भी सुविधा फैन अच्छे लाइट अच्छे शो पड़ लोक बहुत शोचती ये वीरेन्द्र पात्र जी आमर से राति 4टार उठिक समस्त उठेले कहले उठ गाधा पाधा कर रेडी हो जाओ मंदिर को जाओ दर्शन करने से जो पिला एमपी पिला गुड़ाक से समुद्र देखी ना से जानी पूरे समुद्र अच्छी बोली कहले कौन करवा भाई टे समुद्र गाधेवा ये कहले हाँ पिला तो आग्रह कर चला तो से गले समुद्र गाधेवाई गाड़ी देखी गले समुद्र से गाधुआ पाधुआ कले गाधुआ पाधुआ कर बाहर आसा मंदिर को से जो स्वर्गद्वार सिंहद्वार जो रास्ता पलि आसे सकाल सकाल समय बेस भिड़ भाड़ किसी ना पलि आसे गाड़ी पार्किंग पड़ेगा लुगापटा सब थुआ थुई जो बैग फैग थुआ थुई कर टोकन धरिक मंदिर भर पशिले मंदिर भर पशिला समस्त एकाठी जाऊँगी जो हिंदी में कथबार्ता कर ये गोटे वीरेन्द्र पात्र जो ओडिया लोक जो गला बाहर काठ पाखे 2टा पितल थाली थुआई पैसा पड़ी आम देखी तुलसी फुलसी थाए 2 पंडा लोक ठिया ये गले सब मुंडिया मारे मुंडिया मारिक भगवान भक्ति करते कहीं एमपी पिला माने महाप्रभु देखिए गदगद हो गले कहीं से भावी नी जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करेंगे दुर्लभ दर्शन आम ओडिया मैंने जानी पार नए ओडिशा बाहर लोक मैंने जीवन में थरे जगन्नाथ दर्शन करने श्रेय मनती और भावती जीवन चरितार्थ हो जीवन थरे महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करवा कि आम ओडिया जेते देखिले भी मन माने नी बार बार जावाक इच्छा हुए सबू शनिवार जावाक इच्छा हुए सबुदिन जावाक इच्छा हुए एणु सी जा बाहर काठी ये नड़ियाटी काढ़ी देले कहले यहाँ नड़ियाटा भोग कर दियो से पंडा नड़ियाटी हाथ धरले धरी कौन कले से थाली थोईदे
ତା କାରଣ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗରୁଡ଼ଖ ପାଖକୁ। ସେ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଉଛି ସେଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମା ସହିତ ସେଠି ବାଡ଼େଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସେପଟେ ସେ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାର କାଠ ପାଖକୁ। ବାହାର କାଠ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେନି, ସେ ଥୋଇଦେଲେ। ଏହା ମନେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଗାଁରୁ ନଡ଼ିଆଟା ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆଣିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କରିବି ବୋଲି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଥୋଇଦେଲେଣି। ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକିରି, ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ଟିକେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଆସେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇକିରି ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେନି। ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡା ସେ ତ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ବାଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସବୁ ତ ବଣ୍ଟା ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ନିଅ 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 ନଡ଼ିଆ ନିଅ, ବାଡ଼େଇବ ତ ନିଅ ନିଅ କହି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ୟାଙ୍କ ମାନେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲି ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼ିରୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ, ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହିକି ସେ ପେଲି ଦେଲେ। ଇଏ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର। କହିଲେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟା କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆଣିଥିଲି, ପତ୍ନୀକି କହିକି ଥୋଇଥିଲି। ପତ୍ନୀ ପଚାରୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ କାହିଁ ଥୋଉଛ ବୋଲି, ମୁଁ କହିନଥିଲି। ଆଜି ଆଣିଲା ବେଳେ କହିଲି ପୁରୀ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବି ବୋଲି, ଗଲା କାଲି। ପତ୍ନୀ ଖୁସି ହେଲେ, ପତ୍ନୀ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ନୀରବ ରହିଲେ। ଏଣୁ ମୋତେ ନଡ଼ିଆରେ ତ ଭୋଗ ହେଇପାରିଲାନି, କ'ଣ କରିବେ, ମଣ୍ଡରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଆଡ଼େଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆରପଟେ ଗେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଚାହାଣୀ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେଠିକି ଆଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ। ଆଡ଼େଇ ମନରେ ଦୁଃଖ ବହୁତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ନଡ଼ିଆଟି ଆଣିଥିଲି ଭୋଗରେ ଭୋଗ ପାରିଲେନି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବାଡ଼ିରୁ ନଡ଼ିଆଟି ଆଣିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପଣ୍ଡା ନଡ଼ିଆଟି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସେଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଫେରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯଦିଓ ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଫେରିଲେ ବୋଲି, ୟାଙ୍କ ମନ ଅଭିମାନ ହେଲା କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁ ଫେରିଲେ ନା ସେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 6.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ କଥା, ଏବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଅଛନ୍ତି। ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ଦାଢ଼କୁ ଆଡ଼େଇକି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ। ଆକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ବାଡ଼ିରୁ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି, ହଉ ଦେ 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 ଦେ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସିଏ ଫେରେଇଲେ, ଇଏ ମାଗୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ରହ। ସିଏ ଗଲେ ନଡ଼ିଆଟି ବାଡ଼େଇଲେ, ଯେଉଁଠି ବାଡ଼େଇବାକୁ ସେଠି ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇ ସାରିକି ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପୁରେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଓ ଭୋଗ ତା ସହିତ ଫଳ ଗୋଟେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନେ, ଇଏ ଧଇଲେ। ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଚାହିଁଲେ ତା ମୁହଁକୁ। ସେ ପଣ୍ଡା ଜଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚିହ୍ନିନୁ। ନା ହଉ ଯାଅ, ହଉ ଯାଅ ଯାଅ, ମୋତେ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଯାଅ। ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ଏ କଥା, ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ ବୋଲି। ଇଏ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଲୋକ, ଏଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡା ଜଣକ ଯିଏ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିଲେ। ଇଏ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ଦେବା ବୋଲି। ସିଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରୁ ପଶିଲା, ପାଇଲେନି। ଏମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଣିକା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଟିରେ ଲଗେଇଲେ। ଇଏ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏଠି କେଠି ଦେଉଛ? ନା ଆମକୁ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ, ଗୋଟିଏ କଣିକା ପାଇଲେ ବହୁତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ହେବ। ନହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ପାଇବୁ। ଟିକେ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲେନି। ଯିଏ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ଫେରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେଇପାରିଲେନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମନରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ସେ ଆସିକି ଦାଢ଼କୁ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ମାଗିକି ନଡ଼ିଆ ନେଲେ, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ସାରି ମୋତେ ଆଣି ଦେଇଦେଲେ। ଅଥଚ ପଇସା ଯାଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମାନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁହ ଟିକେ ଢାଳିଦେଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ କୃପା କରନ୍ତି। ତା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସେଦିନର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ କଥା। ଆଜି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଜଙ୍ଗ ପାରାଦୀପରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ କାହାକୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ, କିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆମେ ତ ଦାସିଆ ବାରି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ରୋମାଞ୍ଚ
ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମ ଅହର ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଖେଳା ଚାଲିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ନା ଆପଣ ଚକା ଆଖି ଥରେ ମିଶିଗଲେ ନା ସତ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।